वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग सम्मान योग गुरु की साजी और नवाजी हुई गुरु स्वरूप गुरु खालसा साध संगत जियो। देन दुनिया दे मालक सर्ब सांझी वालता दे सांझे रहबर कलयुगी जीवां दे उधार करता सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी च और नौवें पातशाह जगत गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज दयानिध सतगुरां दे परम पवित्र पावन इतिहासक स्थान ते हाजरियां भर के नतमस्तक हो के अपने जीवन दियां घड़ियां गुरु लेखे लाउंदियां सफल और सकारथा कर रहे हो। जगत गुरु बाबा जी धन श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज जी दी अमृतवार आशा जी दी वार दे शब्द कीर्तन बहुत ही प्यार सत्कार सहित आप जी ने सरवण कीते हैं। अमृत वेले सतगुरु जी ने पावन पवित्र श्री मुखवाक दी दात सानू सारियां नू बख्शिश कीती है। कुछ समय लई अपनियां सुरतियां बिरतियां गुरु चरनां नाल जोड़िए। धन गुरु अर्जन देव साहिब जगतनाथ सतगुरां दे पवित्र चरनां च अपनी हाजरी लवाओ ते आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सोहे महला पंजवा जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। राग सोही है और पंजवें पातशाह धन गुरु अर्जन देव साहिब जी पावन पवित्र अमृत बचन अपने पवित्र मुखार बिंद चो उचारण कर रहे हैं। ये अम्यो चले झरने हैं जो महाराज पंजवें पातशाह जी के मुख चो झरे हैं। सतगुरु अमृत स्वरूप हैं अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर विच एकमेक हैं अकाल पुरख दे रूप हैं। इस करके बाणी अकाल पुरख की बाणी है। निरंकार वाहिगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर की बाणी है। ये इल्हाम है जो निरंकार दे घरों उतरिया है और जगत गुरु श्री गुरु अर्जन देव साहब जी की रसना तो प्रगट होया है। साहिब जी फरमान करते हैं जिसके सिर ऊपर तू स्वामी जिस दे सिर उत्ते हे स्वामी वाहिगुरु अकाल पुरख परमेश्वर जी वो तुसी हो। जिसनों इस गल का अनुभव हो गया कि मेरे सिर दे उत्ते मेरे स्वामी का हथ है अकाल पुरख का हथ है। जिसनों इस गल की अनुभूति हो गई है कि निरंकार वाहिगुरु परमेश्वर साडे सिर ते है उन्होंने कदे किसी प्रकार का कैसा दुख प्राप्त हो सकता यानी कि नहीं हो सकता। उहदी अवस्था सतगुरु जी बना देंदे ने क्योंकि दुख ते सुख शरीर दे कपड़े हैं। इन्हां दा संबंध केवल बाहरले शरीर दे नाल ही है। जिस दे सिर उत्ते वाहिगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर स्वामी दा हथ होवे जिसनों इस गल दा अनुभव हो जाए ओदी अवस्था बन जाती है। वह दुख नूं भी दुख करके नहीं मनदा। सुख नाल ओहदे हिरदे विच ममता नहीं ते दुख दे आया उसदे हिरदे दे विच गम नहीं क्योंकि वह जानता है कि दुख ते सुख शरीर दे दो कपड़े हैं। एक पहन के दूसरे का त्याग करना पैंदा है। तो इस करके भाई उन्हां दे मन करके वो हमेशा खेड़े च रहिंदे ने सुरती करके हमेशा विगास विच रहिंदे हन। नानक भगता सदा विगास। वाहिगुरु परमेश्वर की भगती करने वाले जिहड़े भगत ने उन्हां दे हिरदियां विच सदा विगास ते खेड़ा बनिया रहिंदा है।
ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕੇ ਸਿਰ ਉਪਰ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਆਮੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਸੋ ਦੁੱਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ। ਉਹ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਦੇ ਐਸਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ। ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣੈ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤਾ, ਮਰਨਾ ਚੇਤ ਨਾ ਆਵੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸਹੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੂੜ ਕਬਾੜ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੀਨੇ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਜਿਹੜੇ ਛੁਰੀਆਂ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਭੈੜੇ ਬੋਲ, ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੁਰਦਾ ਬੋਲੇ ਤੇ ਖੱਫਣ ਪਾੜੇ, ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ। ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੋਲ ਬੋਲਣੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਖੱਫਣ ਪਾੜਨ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਆਪਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵੈਸ਼, ਈਰਖਾ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੋਲਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ। ਰਹਿਮਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਖੀਰਾ ਮੁਖ ਸੋ ਕਾਟਿਆ, ਘਸਿਆ ਨਮਕ ਲਗਾਏ। ਖੀਰਾ ਮੁਖ ਸੋ ਕਾਟਿਆ, ਘਸਿਆ ਨਮਕ ਲਗਾਏ। ਖੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਖੀਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਉਸ ਕੌੜੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਐ। ਕੱਟ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੂਣ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘਸਦੇ ਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਚਿੱਟੇ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਨਿਕਲ ਜੇ, ਕੁੜੱਤਣ ਨਿਕਲ ਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੂਣ ਭੁੱਕਿਆ, ਕੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਨਮਕ ਛਿੜਕਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ। ਕਿਉਂ ਮਿਲੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੀੜੇ ਦਾ, ਉਹ ਖੀਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਉਹ ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁੜੱਤਣ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਰਹਿਮਨ ਕੜਵੇ ਮੁਖਨ ਕੋ ਐਸੀ ਮਿਲੈ ਸਜਾਏ। ਰਹਿਮਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੜਵੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੋ ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮਰਨਾ ਵੀ ਭੁੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਮਰਨਾ ਚੀਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਰਨਾ ਵੀ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮਰਨਾ ਵੀ ਭੁੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸੰਪਰਦਾਈ ਅਰਥ ਹੈ ਇਸ ਭਗਤੀ ਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਏਦਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਸੁਆਮੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਹੰਕਾਰੀ ਬੋਲ ਬੋਲਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣੈ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤਾ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮੱਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਭੈੜੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲ ਬੋਲਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਔਰ ਮਰਨ ਦਾ ਭੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਮੌਤ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਟੁਰਦੇ ਨੇ। ਮਰਨੇ ਨੂੰ
ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ RAM ਰਾਏ ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਕਾ ਸੰਤ ਤੇਰੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ RAM ਰਾਜੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸੰਤ ਤੇਰੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਨ। ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਕਉ ਭਉ ਕਿਛ ਨਾਹੀ, ਜਮ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਨੇਰੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ RAM ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ। ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਕਉ ਭਉ ਕਿਛ ਨਾਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਉ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਸਰਵ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਡਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਸਿਰ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਉ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਔਰ ਜਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਨੇੜੇ, ਜਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਰਹਾਉ ਜੋ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਸੁਆਮੀ, ਤਿਨ ਕਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਨਾਸਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਸ ਗਿਆ। ਜੋ ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਰਾਤੇ, ਜਦੋਂ ਰੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਰੰਗ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੰਗ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਕਰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਥ ਬਦਲਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਜਾਂ ਰੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ, ਰੱਤਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤੇ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਿਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਸ ਗਿਆ। ਤਿਨ ਕਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਨਾਸਾ, ਤਿਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਿਰਵਿਰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ ਨਾ ਮੇਟੈ ਕੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਿਲਾਸਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ ਨਾ ਮੇਟਾ ਕੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਸ ਦਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਖੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਟ ਸਕਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਭਰਮ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਅਮਕਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਖੋ ਲਏਗਾ, ਜੇ ਖੁਸਣੀ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਸ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲੱਗ ਜੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਖੋਣ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਖੋ ਸਕਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦਿਲਾਸਾ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਿਲਾਸਾ, ਦਿਲਾਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਧੀਰਜ, ਧਰਵਾਸ। ਇਹ ਧੀਰਜ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇੜ ਸਕਦਾ। ਹੱਥ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀ ਖੋ ਸਕਦਾ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖੋ ਸਕਦਾ। ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਬਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਕਿ ਨਾ ਪਾਓ, ਉਹ ਖੋਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੇਟ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਧੀਰਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਧਿਆਇਨ ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਇਨ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਆਰਾਧ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ,
ਨਾਮ ਧਿਆਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਇਨ, ਸੁਖ ਫਲ ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ, ਆਤਮਿਕ ਖੇੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ 8 ਪਹਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਰਾਧਦੇ ਨੇ। 8 ਪਹਿਰ ਆਰਾਧ ਹੈ, 8 ਪਹਿਰ ਨਿਰੰਤਰ ਇੱਕ ਰਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇਰੀ ਸਰਣ ਤੇਰੇ ਪਰਵਾਸੈ, ਪੰਚ ਦੁਸ਼ਟ ਲੈ ਸਾਧੈ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਪਰਵਾਸਾ ਹੈ। ਘਰ ਬਾਹਰ ਤੇਰਾ ਪਰਵਾਸਾ, ਤੂੰ ਜਨ ਕੈ ਹੈ ਸੰਗ। ਤੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਪਰਵਾਸਾ ਹੈ ਔਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਵਾਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ 5 ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ 5 ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਨਾ ਵਿਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਧਿਆਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਨਕੰਮਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵੀ, ਗਧੇ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਣਕ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਅਤ ਹਲੀਮੀ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਧਿਆਨ ਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਦਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਕੰਮਾ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਾ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਉਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਾਰ ਦਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਸਤੂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਦੇਸ਼, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਸਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਅਭਿਲਾਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਰੱਖਦੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤਰਸਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ। ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੇਅੰਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਕੱਲਾ ਦੋ ਕੱਲਾ ਸਿੰਘ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਣਾ, ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲਾਲ ਦਿਸੇ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ, ਗੱਜ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਖਜਾਣੀ ਤੇ ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲਵਕੜੀਆਂ ਪਾ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਸਾਂਝ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸਾ ਜਿਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਕੰਮੇ ਹਾਂ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਧਿਆਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੇ ਮੇਰੀ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚੌਥੇ ਨਾਨਕ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪੱਤ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ, ਜਿਸਨੇ ਮੇਰੀ
ਕਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪੈਜ ਰੱਖਣੀ, ਪੱਤ ਰੱਖਣੀ।